அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின் 1499வது வருட மீலாதுன் நபி விழாவை முன்னிட்டு இந்த மௌலித் மனாகிப் நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. அனைவரும் இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتبى سيدنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دعبا بلا انقضاء السلام عليك يا حسن تفرد السلام عليك يا كفى ومقصد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكا بطيبي السلام عليك يا عون الغيب
عليك يا هادي الهداة السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا ذا المعجزات السلام عليك يا داعي الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا مبرئ السقام السلام على المظلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المبشر بالسلامة السلام على الخليفة منك فينا حبيب الكريم عبيد الجاهدين كذا عمر أمير المؤمنين هذه النورين رأس الناسكين كذاك علي السامي يقينا السلام على صحابك أجمعين وآلك كلهم والتابعين وتابعيهم وتابع تابعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد بردنا يوم النشور أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي
الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني ذنوبي واغفر لي سيئاتي عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فأنا صعد فقلبي اليوم متبول متيما إثرها لم يفد مقبولا ما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا أظن غضيض الطرف مكحول كيف مقبلة نجزاء مدبرة لا يشتقى قصر منها ولا طول عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجا بذي شباب من ماء محنية صاف بياب طاح الهوى ومشمال في الرياح القذع وأفرطه من صوب صارية بضي عليل أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أولى عن النصح مقبولا لكنها خلة قد صيت من دمها فجعوا والعوا إخلاف وتبديل وما تدوم على حال تكون بها وتلون في أثوابها الغول ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل ولا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل كانت مواعيدها ورقابلها ما سلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما يخال لدينا منك تنبيل السعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن تبالي
يبلغها إلا وذافرة فيها على العين يرقال وتبعيل كلنا ضاقت الذفرة إذا عرقت عرضتها طميس الأعلام مجهول ترمي الغياب بعيني مفرد لاحقين إذا تفقدت الحساس والميل مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل والباء وجناح القوم مذكرة فيها ساعة قدامها ميل وجلدها من نطم لا أببصها بضاحية المتنين مهزول عرف النباه أخاها من مهجنة وعمها قالها قدع شمليل القراد عليها ثم يزلقه منها لبن وأقرب زهاليل عيرانة قذفت بالنحل عن نار مرفقها أم بنات زور مفتول أنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل ومن رميص العصيب النخل ذا خصل في غارز لم تخف منه الأحاليل أنواع في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل تخدي على يسارات وهي لاحقة ذبابلا مسهن الأرض تحليل صبر العجايات يتركن الحصى ريما لم يطهن رؤوس الحكم تنعيل كأنه بذراعيه وقد عرقت تلافع بالقول العساقيل يوم يظل به الحربى مستخدا أن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حدهم وقد جعل فرق الجناديب يركلن الحصاقيل النهار ذراع العقل نصافي قامت فجا وبها نقد مساكين لوحت رخبة اللبعين ليس لها لما نعى بكرها النعون معقول اللبان بكفيها ومذراعها مشقق عن تراقيها رعابيل تسعى الوشاة جنبيها وقالهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لأهينك إني عنك مشغول وقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول أنت وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول بيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول أهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ
تعطيل وتفصيل تأخذني بأقبال البشرة ولم أذنب وإن كسرت في الأقاويل يقوم مقاما لو يقوم به يرى وأسمع ما لم يسمع الفيل لا يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تعبيل تولعت يميني لأنازعه في كف دين قيمة قيله القيل لك أهيب إني إذ وكلمه وقيل إنك منسوب ومقتول القادر من ليوز اللصد مسكنه من بطن عسر غيل دونه غيل يوسف يلحم ضرمين عيشهما لحم من القوم معفر خراديل لا يسابر قرنا لا يحل له يترك القرن إلا وهو مجدول أتلل سباع الجبل ضامرة ولا تماشى بوجهه الأراجيل لا يزال بوده خاسقة مطرح البز والدرسان معقول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فدية من قريش قال قائله في بطن مكة لما أسلم زولو فما زال أنكس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال اللباس هم من سسدا ودا في الهيجة سرابيل بيض صوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماهم غما وليس مجازي عني دانيل يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا حرد السود التنابيل لا يقعتنا إلا في نحورهم وما لها من حياض الموت تهليل أجل أشغالهم ذكر وتهليل لله ليس لهم من ذاك تعليل كما صلاة وتسليم وتبجيل على النبي وتشريف وتفليل والآل وصحبهم بهم وبهلول والتابعين لهم لا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واسمح لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه شبيهك بدر الليل بل أنت أنبارا ووجهك من نور الملاحة يزهر يا زينة الدنيا ويا غاية المنى فماذا الذي عن حسن وجهك يصبر فما ولدت حواء من نسل آدم ولا في جنان الخلد مثلك آخر فتلزك كفر وربعك عنبر وسدسك ياقوت
ما طيبك نرجس وخلقك ريحانا وعيناك أبهر السابعون خمس عن الخمس مخبرون فذلك بالحسبان والعد فانظروا وخسر صديق وفاروق بن سارو وعثمان مصطفى سبابة حيدر وإبهامنا خير الرسول محمد فصلى عليه الواحد المتكبر شفيعي رسول الله والله غافر وديني من الأديان أعلى وأفخر إمامي كتاب الله والله قبلتي ولا رب إلا الله هو الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق ما في الله محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مولاري محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على أمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طابت منام
محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لا يضامي محمد طابت الدنيا من بعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد يوم قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. حب سيدنا محمد نارا لبدر الهدى متما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير رسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بحشر شفيعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مع الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أحيا الدجى زمن محمد حتى اشتقت قدما تبرأ. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لعنعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
أرجو الشفاعة من محمد لو كنت وارتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. طيب من جانا محمد يوم الهوان به نحشر. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنار جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. وعنده حين غزا محمد منهم ملائكة تصور. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سيدنا محمد جيم وستون من معوض. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله على محمد والآل والصحب وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تم المولد الشريف مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي به من الله رحمته ورأفته. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. آمين آمين يا رب العالمين. مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. آمين. وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا وكررنا مولد نبيك الكريم. وأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم. وأسكننا بجواره في دار النعيم. ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا وبوعنا ببركته من الجنة غرفا. وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن تغفر عنا الذنوب والأوزار وحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار. وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار. وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. آمين آمين يا رب العالمين. إلهي تمم نعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا. فإنا لا نؤول في مهم ألم بنا ولا
قد لقينا على عهد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكنت لها قمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي زكي الأمين وآل ثم أصحاب الكرام وتبعهم وكل الصالحين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா சய்யிதினா முஹம்மதி வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மாஈன். அம்மா பஅத். ரலீது பில்லாஹி ரப்பன் வ பில் இஸ்லாமி தீனன் வ பி சய்யிதினா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபிய்யன் வ ரசூலஹ் வ பி பைஅத்தினா பைஅத்தன் நஊது பில்லாஹி மின் கலபில்லாஹி வ கலபி ரசூலிஹ். கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, சங்கையான ரபியுல் அவ்வல் மாதத்திலே நாம் அனைவரும் இருக்கிறோம். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய 1499வது வருட மீலாது நபி விழாவை முன்னிட்டு மௌலிது மனாகிபுகளை முடித்து அமர்ந்திருக்கிறோம். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அஃலலுல் ஹல்க், சர்வ படைப்புகளிலும் சிரேஷ்டமானவர்கள் என்பதை பற்றி தொடராக சில விடயங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லி வருகிறேன். அதில் ஒன்றுதான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய வாழ்நாளின் மீது சத்தியமாக என்று
அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான், லஅம்ருக, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுடைய ஹயாத்தின் மீது, வாழ்நாளின் மீது சத்தியமாக என்று சொல்கிறான். ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எந்தொரு வஸ்துக்கள் மீதும் சத்தியம் பண்ணுவது நமக்கு தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு இருக்க அல்லாஹ்க்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா சில படைப்புக்கள் மீது அவன் சத்தியமிட்டு சொல்கிறான். வஷம்சி, சூரியன் மீது சத்தியமாக, வல் கமரி, சந்திரன் மீது சத்தியமாக, வத்தூரி சீனீன, தூரு சீனா மலை மீது சத்தியமாக என்றெல்லாம் சில வஸ்துக்கள் மீது அல்லாஹு தஆலா சத்தியமிட்டு குர்ஆனிலே சொல்லியிருக்கிறான். இன்னும் இருக்கின்றன. ஆனால் உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதருடைய ஆயுளின் மீதும் அல்லாஹ் தஆலா சத்தியமிட்டு எங்காவது சொல்லி இருக்கிறானா என்று கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. ஜின் வர்க்கத்தில் யாருடைய ஆயுளின் மீது அல்லாஹ் சத்தியமிட்டு இருக்கிறானா? இல்லவே இல்லை. மலக்குகளுடைய ஆயுளின் மீது அல்லாஹ் சத்தியமிட்டு இருக்கிறானா? இல்லவே இல்லை. ஆனால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய ஆயுளின் மீது அல்லாஹு தஆலா லஅம்ருக, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், உங்களுடைய ஆயுளின் மீது சத்தியமாக என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லி இருக்கிறான். இதிலிருந்து அல்லாஹு தஆலா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற அந்த அந்தஸ்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதை பற்றி அல்லாஹு தஆலா முன்வந்த வேதங்களிலும் புகழ்ந்திருக்கிறான், அல் குர்ஆனிலும் புகழ்ந்திருக்கிறான். அல் குர்ஆனில் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய புகழ் ஒவ்வொரு ஆயத்துக்களிலும் இருக்கும், ஒவ்வொரு தத்துவங்களிலும் இருக்கும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஆயுள் என்ன? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இந்த உலகத்திலே 63 ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். இந்த 63 ஆண்டுகளில் 23 ஆண்டுகள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வுடைய ரசூல் என்று தன்னை பிரகடனம் செய்திருக்கிறார்கள். அதற்காக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 23 வருஷம் தான் நபியாக ரசூலாக இருந்தார்கள் என்று பொருளா? இல்லவே இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள், குந்து நூரன், அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியில் நான் ஒளியாக இருந்தேன். குந்து நபியன், அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியில் நான் நபியாக இருந்தேன். 2 விதமான ஹதீதுகளை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள். எப்ப தெரியுமா? கபல ஹல்கி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் பி அல்ஃபை ஆம். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் படைப்பதற்கு 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னரே நான் அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியில் நபியாக இருந்தேன், ஒளியாக இருந்தேன். ஒரு தடவை தஃப்சீர் ரூஹுல் பயானிலே வரக்கூடிய ஒரு செய்தி, ஒரு தடவை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கும் வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்களுக்கும் இடையில் ஒரு கருத்துவாதம் ஏற்படுகிறது. ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய வயது என்ன என்பது பற்றிய ஒரு வாதம். அப்பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் சொன்னார்கள், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், என்னுடைய வயது இத்தனை என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனால் ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது. 4ஆம் வானத்திலே ஒரு நட்சத்திரம் உதயமாகும், அது 70,000 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை உதயமாகும். 4ஆம் வானத்திலே ஒரு நட்சத்திரம் உதயமாகும், அது 70,000 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை உதயமாகும். அந்த நட்சத்திரத்தை நான் 72,000 தடவைகள் நான் பார்த்திருக்கிறேன் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் என்று சொன்னார்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். அப்ப 70,000 வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை அந்த நட்சத்திரம் உதிக்கிறது. அதை 72,000 தடவைகள் வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் அது கால்குலேட்டர்ல அதுக்கு கணக்கு வராது, அது வரையறுக்க முடியாது. இவ்வளவுதான் அதை பற்றி சொல்ல முடியும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டார்கள், ஜிப்ரீலே, அந்த நட்சத்திரத்தை இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தால் மதித்துக் கொள்வீர்களா, அடையாளம் காண்பீர்களா? ஆம் நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், இப்பொழுது பார்த்தால் நான் மதித்துக் கொள்ளுவேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தன்னுடைய தலையில் அணிந்திருந்த தொப்பியை கலட்டி
வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு தன்னுடைய தலையை காட்டினார்கள். அந்த நேரத்திலே 4ஆம் வானத்திலே வானவர் ஜிப்ரீல் பார்க்கின்ற அந்த நட்சத்திரத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய தலையின் மீது வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் பார்க்கிறார்கள். அன்பிற்குரியவர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அந்த நட்சத்திரம் நீங்கள் பார்த்த 4ஆம் வானத்திலே நீங்கள் பார்த்த அந்த நட்சத்திரம் நான் தான் என்று சொல்கிறார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். குர்ஆனிலே வன்னஜ்மி என்று ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது. நட்சத்திரத்தின் மீது சத்தியமாக, வன்னஜ்மி இதா ஹவா, இந்த நட்சத்திரத்தின் மீது சத்தியமாக என்கிற அத்தியாயத்திலே அந்த வன்னஜ்மி என்ற அத்தியாயம் அந்த நட்சத்திரம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை குறிக்கிறது என்று தஃப்சீருடைய உலமாக்கள் எங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களைத்தான் அந்த நட்சத்திரம் என்பது குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, நட்சத்திரம், இந்த ஆயத்தில் இருக்கின்ற நட்சத்திரம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்கின்ற கருத்துப்பட ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய இந்த நிகழ்வை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் என்கின்ற அந்த நட்சத்திரத்தின் மீது அல்லாஹ் சத்தியம் செய்திருக்கிறான். அல்லாஹ் சத்தியம் செய்தவைகளில் சிலவற்றை பாருங்கள். சூரியன் மீது சத்தியம் செய்திருக்கிறான். வஷம்சி, குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான், நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் சூரியனாக இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். வல் கமரி, சந்திரன் மீது சத்தியமாக என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். குர்ஆனிலே அல்லாஹு தஆலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை சந்திரன் என்று அல்லாஹ் வர்ணித்திருக்கிறான். நட்சத்திரம் என்கிறான், சூரியன் என்கிறான், சந்திரன் என்கின்றான், எல்லாவற்றிலும் சத்தியம் செய்திருக்கிறான். அது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறான். என்றால் சுருக்கமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலாவுடைய பேரொளியாக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் தஆலா முதலாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய அந்த ஒளியை படைத்து அந்த ஒளியில் நின்று சர்வ படைப்புகளையும் அல்லாஹ் தஆலா படைத்திருக்கிறான். அதனால தான் குர்ஆனிலே அல்லாஹ் ஒரு ஆயத்திலே சொல்லுகிறான், கத் ஜாஅக்கும் மினல்லாஹி நூருன், அல்லாஹ்வில் நின்று பேரொளியாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான். இந்த நூர் என்கின்ற வார்த்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை குறிக்கின்றது என்று அறிஞர்கள் அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் பகடி என்ன என்றா, 63 வருஷம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உலகத்தில் வாழ்ந்தாங்களே, அதை நவீன இயக்கவாதிகள் ரெண்டா பிரிக்காங்க. 23 வருஷம் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலாக இருந்தாங்க. அதுக்கு முந்தின 40 வருஷம் என்ன இருந்தாங்க? நபி சாதாரண மனுஷனா இருந்தாரு, ஒன்றும் தெரியாத ஆளா இருந்தாரு. ஆனா அவர் பிழையும் செஞ்சிருக்கிறாரு என்று நஊது பில்லாஹி மின்ஹா நாக்கூசாமல் சொல்கிறார்கள். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆன்ல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஃபவஜதக லால்லன் ஃபஹதா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், இதில் பொருள் இல்லை, வெளிரங்கமான ஒரு பொருளாக சிலர் எடுக்கிறார்கள். நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், ஃபவஜதக லால்லன், வழி தவறியவராக உங்களை அல்லாஹ் கண்டு கொண்ட போது ஃபஹதா, உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டினான். பார்த்தீங்களா, 40க்கு முந்தி நபி அவர்கள் வழி தவறி இருக்கிறாங்க, 40 வயசுக்கு பிறகுதான் அல்லாஹு தஆலா நேர்வழியை கொடுத்தான் என்று நாக்கூசாம சொல்லுகிறார்கள். நஊது பில்லாஹி மின்ஹா. இந்த வன்னஜ்மி இதா ஹவா என்கிற அத்தியாயத்திலே அல்லாஹு தஆலா இந்த ஆயத்துக்குரிய விளக்கத்தை சொல்லுகிறான். மா லல்ல சாஹிபுக்கும் வமா கவா, உங்களுக்கு சகோதரராக நண்பராக வந்திருக்கின்ற, சகோதரர் அல்ல நண்பராக வந்திருக்கின்ற இந்த முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மா லல்ல, ஒரு காலத்திலும் அவர்கள் வாழ்க்கையில வழி தவறியதே கிடையாது. அப்ப இந்த ஆயத்தை எப்படி விளங்குறது, அந்த ஆயத்தை எப்படி விளங்குறது? அதற்குத்தான் அல்லாஹு தஆலா நபி யக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம், யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய தகப்பனார் நபி யக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய வரலாற்றிலே அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லுகிற பொழுது ஒரு செய்தியை சொல்லுவான். என்ன தெரியுமா? யக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தினுடைய மகன்கள் நபி யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை கிணற்றில் தூக்கி போட்டார்களே, யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய சகோதரர்கள், அவங்க யக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்களோட மக்கள். யக்கூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் தன்னுடைய மகனார் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை இழந்த கவலையில் கடுமையாக அந்த மஹப்பத், தன்னுடைய மகனார் யூசுப் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமாக அவர்கள் கடும் கவலையில் இருந்தார்கள்.
அப்போ தான் மக்கள் சொன்னாங்க, மகன் யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை இழந்து எவ்வளவோ நாளாச்சு, ஆனால் நீங்கள் இன்னும் பழைய அந்த கவலையிலேயே இருக்கிறீங்களே வாப்பா என்று இந்த பிள்ளைகள் சொல்லுகிற பொழுது என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள்? லஃபி லலாலிக்கல் கதீம், இன்னும் உங்களோட பழைய லலால்லையே நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னார்கள். அப்போ லலாலுங்கிற வார்த்தைக்கு இந்த இடத்துல என்ன பொருள்? நீங்கள் மிகச் சுமையான ஒரு கவலையோடு இன்னும் இருக்கிறீங்களே வாப்பா என்று சொன்னார்கள். அப்படி என்றால் ஃபவஜதக லால்லன் ஃபஹதா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் லலாலில் இருப்பதை கண்டபோது அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டிய அந்த ஆயத்துக்கு பொருள் என்ன தெரியுமா? நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் மிக கவலையில் இருந்த பொழுது அதற்கான வழியை அல்லாஹ் உங்களுக்கு திறந்து தந்தான் என்றுதான் பொருள் கொள்ள வேண்டுமே தவிர, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 63 வயதில் 23 தான் நல்லா இருந்தாங்க, 40 நாயகமும் தவறு செஞ்சாங்க என்று நாக்கூசாமல் சொல்லக்கூடிய நஊது மின்ஹா அப்படியான கொள்கை பிழையான கருத்துக்களை விட்டு அல்லாஹு தஆலா நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வே நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்களுடைய ஆயுளின் மீது சத்தியமாக என்று அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கிறான். நம்ம ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ஆயுளை பல கோணத்தில் பார்க்கிறோம். அல்லாஹ் ஒளியாக படைத்ததில் இருந்து ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய முதுகந்தண்டிலே பொறிக்கும் வரை, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் முதுகந்தண்டில் பொறிக்கப்பட்டதிலிருந்து சய்யிதத்துனா ஆமினா நாயகி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹாவுடைய கருவிலிருந்து அவர்கள் பிறக்கின்ற வரை, அதற்கு பின்னால் கயாம பரிபந்தம் வரைக்கும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய வம்சத்திலே இமாம் மஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அன்னவர்கள் வெளியாகுகிற வரைக்கும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய வம்ச ரீதியாக மட்டுமல்ல சர்வ படைப்புகளிலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய ஒளி இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம். அத்தோட முடிஞ்சா இல்லை, ஒருத்தன் மௌத்தாகினா கூட அவனுடைய மண்ணறையிலும் மறுமையிலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இல்லாமல் மண்ணறையும் கிடையாது, மறுமையும் கிடையாது, சொர்க்கமும் கிடையாது, விமோசனமும் கிடையாது. எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கடந்த காலத்தோடு முடிந்த செய்தி அல்ல, நிகழ்காலத்தோடு முடிய போகின்ற செய்தியும் அல்ல. எதிர் வருகின்ற நம்முடைய மறுமை வாழ்வோ மன்னரை வாழ்வோ அவைகளிலும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆக மொத்தத்தில் அல்லாஹு தஆலா லஅம்ருக, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்களுடைய ஆயுளின் மீது சத்தியமாக, அது இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த 63 வயதாக இருக்கலாம், காலமாக இருக்கலாம், அல்லாஹ் ஒளியாக படைத்ததிருந்து இறுதி வரைக்குமாக இருக்கலாம், எதுவாகவும் இருக்கலாம். அல்லாஹ் அவர்களை சங்கைப்படுத்தினான். லஅம்ருக, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் உங்களுடைய ஆயுளின் மீது சத்தியமாக. இது நம்ம சொல்லல, சஹாபாக்கள் கூட கூடியிருந்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஆயுளின் மீது அல்லாஹ் சத்தியம் விட்டிருக்கிறானே என்பதை அவர்களே பெருமிதத்தோடு பேசிக்கொண்டிருந்த நபிமொழி வரலாறுகளும் இருக்கின்றன. சஹாபாக்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஆயுளின் மீது அல்லாஹ் சத்தியமிட்டிருக்கிறான் என்கின்ற செய்தியை சஹாபிகளே அவர்களுக்குள் பரஸ்பரமாக பேசிக்கொண்டிருந்த வரலாறுகள் இருக்கின்றன. எனவே அன்புக்குரியவர்களே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை அற்பமாக நம்மை போன்ற சாதாரணமானவர்களாக கற்பனை பண்ணாமல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் எல்லா வஸ்துக்களும் படைப்பதற்கு மூல காரண கர்த்தாவாக அல்லாஹ் படைத்த ஒளியின் வெளிப்பாடாக நூரே முஜஸ்ஸம், இந்த உலகில் சடம் கொடுக்கப்பட்ட ஒளி ஜோதியாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இருந்தார்கள் என்பதை நாம் அனைவரும் புரிந்து கொள்வோமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நம் அனைவருக்கும் நல்ல புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு.
தாருஸ்ஸஃபா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஃபிதாக்க ரூஹி யா ரசூலல்லாஹ், ஃபிதாக்க நப்சி யா ஹபீபல்லாஹ். நபியே யா நபி, நபியே யா நபி, நபியே யா நபி, நபியே யா நபி. நூறுன் நூறுன் நூறு நபி, கண்ணில் காதல் அலைகள் எல்லாம் உம்மை காண வருகின்றதே. எந்தன் மூச்சும் சுவாசமெல்லாம் உம்மை தேடி அலைகின்றதே. கண்ணில் காதல் அலைகள் எல்லாம் உம்மை காண வருகின்றதே. எந்தன் மூச்சும் சுவாசமெல்லாம் உம்மை தேடி அலைகின்றதே. அன்பான ஹசன் ஹுசைனும் இறப்பாரென்று நீர் அறிந்தும் உம்மத்தி என்றுரைத்தீரே. உம்மி நபி நீர் துடித்தீர், இருள் கபரினில் நான் இருப்பேன். இறை தூதே உமை நினைப்பேன். மாண்பாய் வருவீரே எந்தன் ஆருயிரே. கண்ணில் காதல் அலைகள் எல்லாம் உமை காண வருகின்றதே. எந்தன் மூச்சும் சுவாசமெல்லாம் உம்மை தேடி அலைகின்றதே. தாயிஃபில் உம்மை அடிக்க தாஹா நபி உடல் இணங்க. இறையகன் அவன் சினங்க, ஜிப்ரீலுடன் இணங்க. அருளாளன் அனுப்பி வைத்தான் அனுமதி ஒன்றை நீர் பெறவே. மாநபி அங்கு பதில் மறுக்க, ஜிப்ரீலும் சிறகடிக்க. என் வாழ்வினிலே ஓர் முகம் ஒன்றை நான் பாடி வாழ்வை கழிப்பேன். அதை ஒவ்வொரு நொடியும் பாடி பாடி பாவம் அனைத்தையும் கழிப்பேன். என் உணர்வினிலே அந்த முகம் ஒன்றை தினம் காற்றாய் சுவாசிக்கின்றேன். அந்த ஏக்கம் தீர்ந்த பாடில்லை, என் கவியும் முடியவில்லை. அந்த முஹம்மதுவே எந்தன் முஹம்மதரே, அந்த முஹம்மதுவே எந்தன் முஹம்மதரே. உங்கள் புகழை பாடி பாடியே நான் பரிசுத்தமாகிடுவேன். உங்கள் புகழை